नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 21 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर भूतल केबुल आधुनिक सब स्टेशन निर्विच्छिन्न विद्युत जोगाण राज्य सरकार मास्टर प्लान बात्या हेले भी कटिबनी लाइन ओडिशा रे विद्युत भित्तिभूमि को अधिक सुदृढ़ और विपर्य सहनशील करने बड़ पदक्षेप नहीं राज्य सरकार विशेषकर उपकूल ओडिशा रे घूर्णिझड़ बात्या भली प्राकृतिक विपर्य समय विद्युत सेवा प्रभावित हेउथिबारु एहाकु रोकिबा पई 9,755 कोटी टंकार एक विशाल प्रकल्प प्रस्ताव केंद्र सरकारक जातीय विपर्य निवारण पांठी अधीन रे दाखल करा जायछि। एही प्रस्तावित मोट व्ययबराद मध्यरु विद्युत वितरण क्षेत्र पई 6,000 कोटी टंका एवं संचारण क्षेत्र पई 3,755 कोटी टंका निवेश लक्ष्य रखा जायछि। उपकूल ओडिशा रे बारंबार आसुथिबा सामुद्रिक झड़ और घूर्णिझड़ समय सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त हुए विद्युत भित्तिभूमि खुंट भांगिबा और तार छिंडिबा जोगु दिन दिन धरी विद्युत सेवा अव्याहत रही थाए। एही समस्यार स्थायी समाधान पई राज्य सरकार प्रस्तुत करिसेंती मास्टर प्लान। ई बृहत योजना माध्यम रे विद्युत लाइन्स गुडी को भूतल तार रे परिणत करा जिवो। बात्या सहयोग करिपारुथिबा साइक्लोन रेजिलेंट ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था निर्माण करा जिवो। परवर्ती खबर खूब शीघ्र पूर्ण हबो मालकानगिरी बहु प्रतीक्षित उड़ान स्वप्न 22 रु एयरपोर्ट रे ट्रायल रन। मालकानगिरी जिलावासी पई खुशी खबर खूब शीघ्र जिले में उड़िबो विमान 22 तारिख रु एयरपोर्ट रे हेबो ट्रायल रन। एथिपाई एयरपोर्ट रो तदारख करिसेंती विभागीय अधिकारी। प्रथम मालकानगिरी एयरपोर्ट परिदर्शन करी सेठारे परिस्थिति को अनुध्यान करिसेंती। सेमानक भितरे रहिसेंती भुवनेश्वर सुरक्षा विभाग रो सहकारी निर्देशक मनोज दास और एरो सेफ गार्ड रो सहकारी निर्देशक नीरज नायक। स्थिति अनुध्यान पर जिलापाल एसपी अग्निशम अधिकारी सीडीएमओ पूर्त विभाग रो अधीक्षण जंत्रीक समेत अन्य अधिकारी ट्रायल रन सफलता और पारिपार्श्विक स्थिति नहीं आलोचना करिसेंती। परवर्ती खबर सार संकट मुकाबला राज्य सरकार बड़ पदक्षेप डीएपी और यूरिया बदल में विकल्प सार व्यवहार को गुरुत्व। राज्य में सार जोगाण समस्या को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। डीएपी और यूरिया विकल्प सार व्यवहार को प्रोत्साहन देवाई कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षर समस्त जिलापाल को चिठी करा जायछि। डीएपी जोगाण प्रभावित होइथिबारु विकल्प भाव में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एवं आमोनियम सल्फेट व्यवहार को गुरुत्व देवा निर्देश दिया जायछि। सेहीपरि प्रत्येक जिलार मार्कफीड को आवश्यकता अनुसार इंटेंट दाखल करने को मध्य कहा जायछि। परवर्ती खबर बाहुड़ा रे भिजिब श्रीक्षेत्र राज्य में प्रबल वर्षा संभावना 22 रे घूर्णिबल और 24 रे लघुचाप। पवित्र बाहुड़ा यात्रा रे भिजिब श्रीक्षेत्र राज्य में मौसुमी सक्रिय थिबा बेले आगामी दिन में वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइबाकु जाउछि। विशेषकर आसंता 22 तारिख रे एक घूर्णिबल एवं 24 तारिख रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। विशिष्ट पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू पूर्वानुमान अनुसार बाहुड़ा यात्रा समय पुरी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर 4 जिले में कोयला और पाउंस गाड़ी परिवहन उपरे कटकणा दुर्घटना प्रदूषण को दृष्टि रखी सरकार निष्पत्ति। 4 जिले में कोयला और पाउंस गाड़ी परिवहन उपरे लगा जायछि कटकणा। ए जिला हला अनुगुल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ एवं संबलपुर। दुर्घटना एवं प्रदूषण को दृष्टि रखी निया जायछि कड़ा पदक्षेप। एहासह यातायात पर निर्धारित समय निर्धारण करा जायछि। एने सूचना देइछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिसन्ति कि कोयला और पाउंस परिवहन करथिबा गाड़ी गुड़िक केवल राति 10 रु सकाळ 6टा पर्यंत यातायात करिबो। सकाळ 6टा रु राति 10 पर्यंत लोक यातायात करिबे। एही समय मध्यरे 2 चकिया 4 चकिया जान सह अत्यावश्यक सामग्री नहीं आसुथिबा गाड़ी गुड़िक यातायात करिबो। जदि कौनसी कोयला और पाउंस परिवहन करथिबा गाड़ी गुड़िक यातायात करे ताहाले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर डेंगू मिलिबो मुक्ति जापानी टीका क्रू डेंगा को भारत सरकार मंजूरी। प्रतिवर्ष डेंगू देश में व्यापक क्षयक्षति घटाई थाए। वर्षा पर डेंगू देशर अनेक अंचल में व्यापी थाए एवं प्रतिवर्ष हजार हजार लोकों मृत्यु घटी थाए किंतु एबे रोका जाई परिबो। डेंगू को दूर करबा पई सरकार एक टीका को मंजूरी देइछन्ति। औषध नियामक संस्था केंद्रीय औषध मानक एवं औषध प्रशासन जापानी टीका क्रूडेंगा को अनुमोदन करिछि। क्रूडेंगा जापानी औषध कंपनी ताकेडा फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित होइछि। परवर्ती खबर राम मंदिर दानचोरी प्रश्नपत्र लीक और सीजेपी आंदोलन प्रसंग में संसद में प्रबल हट्टगोल। मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन में विरोधी हट्टगोल जो गृह कार्य चली पारिला नहीं। लोकसभा और राज्यसभा को 6 थर मुलतवी रखा पड़ा। विरोधी सांसद माने नीट प्रश्नपत्र लीक और राम मंदिर दानचोरी उपर आलोचना करने को दाबी
ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିଛି ସାଂସଦ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କକରୋ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 1 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 1 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭ୍ରମଣକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ବିଜୟ ସହ 5 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 3-1 ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଅସାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 44 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 188 ରନ୍ କରି ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 199 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୋଟିଆ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଦୌ ସହଜ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳି ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡା ଚେତାବନୀ। ଗାଦି ଛାଡ ନହେଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ। ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ମାନୁନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବଦଳି ଆଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କେତେକ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ନ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଜବାବରେ ଏହାକୁ ଅପରାଧିକ ଘୋଷଣା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରର ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 20 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଅପମାନକୁ ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଅଥବା ଗାନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସଭାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ମାନର ଅପମାନକୁ ନିଷେଧ କରୁଥିବା 1971 ମସିହା ଆଇନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବୈଠକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଜନଗଣ ମନ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 27ରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଜୁଲାଇ 27ରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ ଦିନ 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଂଶୋଧିତ ବନାନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବ ସଂଶୋଧିତ ନାମ ଫଳକ। ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ନାମ ସଂଶୋଧିତ ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22 ଜୁନ୍ 2026 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଠେଲାପେଲା ଓ ଶ୍ୱାସରୋଧ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଠେଲାପେଲାରେ ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋମବାର ରଥଯାତ୍ରାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେବା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଲ୍ ଉପରେ ସେବା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ବିରୋଧରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରିଚାଲିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜରିମାନା ସମେତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚା କେଫେ ଚେନ୍ ସମେତ ଦେଶର 41ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶୋଧିତ ତେଲ $90 ଉପରେ।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବା ପରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୁଣି ଥରେ $90ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଗତ ଜୁନ 11 ତାରିଖ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ତେଲର ସର୍ବାଧିକ ଦର। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ ଦର ବ୍ୟାରେଲକୁ $90 ଓ ୟୁଏସ୍ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ କ୍ରୁଡ ଦର $84କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏନସିପି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଓମାର ଓ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଓମାର ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅ ଜାହିର ଓ ଜମିରଙ୍କ ସହ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଟୋ ଯାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନ୍ସେକ୍ସ 442 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ ସୋମବାର 442 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 77,708 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 95.80 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,238 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, କିଛି କମ୍ପାନୀର ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେୟାର କାରବାର ମାନ୍ଦା ରହିଥିଲା।